Good morning, students. Students, in this lecture, we will start a new genus, Saccharomyces. And this Saccharomyces, common name is yeast. અને તમે yeastથી બધા જ જાણકાર છો, right? So in this lecture we will discuss about classification of Saccharomyces, vegetative structures, right? So these two topics we will cover in this lecture. So let's start, students. First of all, we are discuss about classifications. So basically kingdoms is a mycota, divisions is a eumycota, subdivisions is a ascomycotina, class is a Hemiascomycetes, order is Endomycetes, family is Saccharomycetaceae, and the genus is Saccharomyces. Students, keep the remaining these systematic positions. This is a most important question for your exams. Kingdoms is a mycota, divisions is a eumycota, subdivisions is ascomycotina, class is Hemiascomycetes, order Endomycetales, family Saccharomycetaceae, and the genus is Saccharomyces. Now we are discuss about some important characteristics. All these systematicals rank. First, kingdom is a mycota, and this is a basic characteristics. Chlorophyll is absent and the reserve food materials is a glycogen. Already આપણે Aspergillus માં આ વસ્તુ જોઈ લીધી છે. Divisions is a eumycota. Presence of the definite cell wall throughout the vegetative phase. આખો જે vegetative phase હશે ત્યાં તમને defined cell wall છે એ જોવા મળશે. Subdivisions is ascomycotina. Here the mycelium is septate and the ascospores developed in ascus. જે એસ્પરજીલસની અંદર પણ આપણે જોઈ જ લીધું હતું, રાઈટ? અને એ જ વસ્તુ આની અંદર પણ હશે કે એસ્કોમાઇકોટીના જે છે સબડિવિઝન્સ એની અંદર એસ્કોસ્પોર્સ પ્રોડ્યુસ થતા હશે, and these ascospores developed in ascus. Now next one is a class. Class is a Hemiascomycetes. Here the thallus structures is a unicellular. Asci is a naked and directly from the zygotes. zygote જે હશે zygote માંથી directly asci જે develop થતું હશે, and this asci is a naked, એને કોઈ જ cover હોતું નથી, and ascogenous hyphae and the ascospores not formed. In this class, Hemiascomycetes, here no any ascogenous hyphae and ascospores are the form. Next one is order. Order is Endomycetales. Here the mostly saprophytic fungi, and the family is Saccharomycetes. Cells multiply by the budding. Budding is a vegetative methods. વેજીટેટિવ રિપ્રોડક્શન્સની એક મેથડ છે જેને આપણે બડિંગ કહેશું, અને મેજરલી ઇન ઈસ્ટ these types of the reproductions are the follow. And the next one is a genus. Genus is a Saccharomyces. Grow the rapidly and mature in 3 days. Saccharomyces જે છે એટલું બધું ફાસ્ટ રેપિડલી ગ્રો થાય છે કે મિનિમમ એન્ડ મેક્સિમમ 24 to 48 અવર્સની અંદર એ વેલ ડેવલપ થઈ જતી હોય છે. They are the flat, smooth and the creamy in the color. એના કલરની એની વાત કરીએ અને એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સની વાત કરીએ તો ફેટ છે, સ્મૂથ હશે, ફ્લેટ, નોટ અ ફેટ, ફ્લેટ, સીધું સ્ટ્રક્ચર હશે, રાઈટ, એન્ડ સ્મૂથ હશે, અને ક્રીમીસ લાઇક કલર્સની અંદર આપણને જોવા મળતું હશે. ability to ferment various carbohydrates and the typical characteristics of the Saccharomyces.
હવે આપણને ખ્યાલ હશે સ્ટુડન્ટ્સ, તમે લોકો બ્રેડ ને એવું બધું ખાતા જોયો છો, બેકરી આઇટમ્સ, તો એની અંદર ઈસ્ટનો પાવડર છે યુઝ કરવામાં આવે છે, કારણ કે આની અંદર ફર્મેન્ટેશનની જે એબિલિટી છે એ બહુ જ વધારે હોય છે, રાઈટ. અને એના વિશે પણ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર, એટલે કે આ યુનિટનો જે છેલ્લો ટોપિક જે છે, ઇકોનોમિકલ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધ સેકેરોમાઇસિસ એન્ડ એસ્પરજિલસ, જેની અંદર આપણે આ બધી જ ચર્ચા કરવાના છીએ. સો ધીસ ઇઝ અ બેઝિક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ધ સેકેરોમાઇસિસ. Now we are discuss about the distributions, occurrence, કેવી કેવી જગ્યાએ તમને ઇઝીલી ઈસ્ટ છે એ તમને જોવા મળે છે. સો this Saccharomyces commonly known as yeast, મેં તમને કીધું એમ કે એનું કોમન નેમ શું છે, ઈસ્ટ, and it is represented by the around 40 species found in the ubiquitously, right. એની 40 જેટલી સ્પીસીસ છે એ અત્યાર સુધીમાં રેકોર્ડ થયેલી છે. And they are the mostly found on the media rich in the sugar. જે જગ્યાએ શુગરનું લેવલ હાઈ હોય એવા મીડિયાની અંદર સેકેરોમાઇસિસ છે ઇઝીલી ડેવલપ થતી હોય છે. ઓલ ધ ઓર્ગેનિક મેટર્સ, કોઈ પણ ઓર્ગેનિક મેટર્સ છે એમાં પણ, એની ઉપર પણ સેકેરોમાઇસિસ છે ડેવલપ થશે, કારણ કે ત્યાં શુગરનું લેવલ જે છે, કાર્બોહાઈડ્રેટનું જે લેવલ હોય છે એ હાઈ હોય છે. રાઇપ ફ્રૂટ્સ એન્ડ ધ ગ્રેન્સ, જે પાકેલા ફ્રૂટ્સ હોય છે એની ઉપર પણ આપણને આ ફંજાઈ છે ઇઝીલી ફાઉન્ડ થઈ શકે છે. ઈસ્ટ આર કન્સિડરેબલ ધ વેરિયસ ધ ઇકોનોમિકલ ઇમ્પોર્ટન્સ ફોર ધ હ્યુમન વેલફેર, રાઈટ. ઘણા બધા ઇકોનોમિકલ્સ એના ઇમ્પોર્ટન્સ છે. લાઇક ધીસ સ્પીસીઝ સેકેરોમાઇસિસ cerevisiae, ઇટ્સ કોમનલી નોન એઝ અ બેકર્સ ઈસ્ટ. બેકરીની અંદર જે ઈસ્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એનું નામ છે સેકેરોમાઇસિસ cerevisiae ઓર ધ બ્રેવર ઈસ્ટ. કોઈ પણ બ્રેવરેજ, આપણે જે પીવા માટે જે બિયર્સ ને બધા જે ઠંડા પીણા છે એનું ફર્મેન્ટેશન માટે પણ આ જ ઈસ્ટનો ઉપયોગ થાય છે, એટલે એના માટે, એટલે જ એને બેકર ઈસ્ટ ઓર ધ બ્રીવર ઈસ્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને એ કોમનલી બ્રેવિંગ એન્ડ ધ બ્રેકિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર યુઝ થાય છે. Saccharomyces cerevisiae is also used for the extraction of the enzymes invertase and the zymes. આની અંદરથી એન્ઝાઇમ્સ રિલીઝ થતા હોય છે, એનું આપણે એક્સટ્રેક્શન્સ કરી શકીએ છીએ, અને બંને એન્ઝાઇમના નામ લખેલા છે, ઝાઇમેસ અને ઇન્વર્ટેસ, અને આ જ એન્ઝાઇમની મદદથી ફર્મેન્ટેશન છે એ થતું હોય છે. Yeast is also importance for the vitamin source. એની અંદર વિટામિન સોર્સ પણ ઘણા બધા છે, right, and causes the disease of the plants and the animals. Some the importance genera of the yeast like the Schizosaccharomyces, Saccharomyces, Saccharomycoides, Nematospora and the Hansenula. So basically these all are the genus of the yeast. અને આ બધી જ જીનસનો ઉપયોગ છે ક્યાંક ને ક્યાંક હ્યુમનના હેલ્ફેર માટે, વેલફેર માટે થતો જ હોય છે. સ્ટુડન્ટ્સ, નાવ વી આર ડિસ્કસ અબાઉટ વેજીટેટિવ સ્ટ્રક્ચર, જે આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક્ઝામની અંદર 3 માર્ક્સની અંદર વારંવાર પૂછાય એવો ક્વેશ્ચન કે ધીસ પ્લાન્ટ બોડી ઇઝ અ યુનિસેલ્યુલર, but sometimes these cells are the remains attached to short chain forming the pseudomycelium. યુનિસેલ્યુલર છે પણ ઘણી વખતે ચેનના સ્વરૂપમાં હોય છે. એક સેલ્સ, બીજા સેલ્સ, ત્રીજો સેલ, ચોથો સેલ્સ, એ બધા જ સેલ્સ એક ચેન છે એ ફોર્મ કરે છે, એન્ડ ધીસ ચેન્સ ઇઝ કોલ્ડ pseudomycelium, અને જેની ઇમેજ ડાયાગ્રામ સ્ટુડન્ટ્સ તમે ડાયાગ્રામ્સની અંદર જોઈ શકો છો. જ્યાં લખેલું છે કે બીડ લાઇક બ્રાન્ચેડ ચેન્સ ઓફ ધ સેલ્સ. બીડ એટલે મોતી જેવા આના સ્ટ્રક્ચર છે, એટલા માટે એને બીડ લાઇક સ્ટ્રક્ચર કહેવામાં આવે છે. And the cells are the extremely variables in the shape, like the globus, oval, ellipticals, elongated and the rectangulars. બધા જ શેપની અંદર આપણને ઈસ્ટ સેલ છે એ જોવા મળે છે. એન્ડ ધીસ ધ કોમનલી ડાયામીટર્સ ઇઝ 5 to 10 માઇક્રોમીટર્સ. એનો ડાયામીટર છે એ 5 to 10 માઇક્રોમીટર જેટલો હોય છે. એન્ડ સ્ટુડન્ટ્સ, ઇન ધીસ ડાયાગ્રામ્સ વી આર ધ ઓબ્ઝર્વ, this is a basically electron microscopic diagrams, and first image is a alexopoulos view. એને
જે ઓબ્ઝર્વ કરવાવાળા જે સાયન્ટિસ્ટ હતા એ કોણ હતું? એલેક્ઝોપોલસ. એન્ડ ધ સેકન્ડ ડાયાગ્રામ્સ ઇઝ ઓબ્ઝર્વડ બાય ધ વેગર એન્ડ પેનિસ્ટોન ઇન 1910. અને ફર્સ્ટ જે ડાયાગ્રામ છે એલેક્ઝોપોલસે જે વ્યૂ કરેલો છે 1958ની અંદર કરવામાં આવેલો છે, જેની અંદર આપણને સેલ્સનો ડાયાગ્રામ્સ આપેલો છે અને સેલ્સના જે ઓર્ગેનલ્સ છે એના વિશે એમાં માહિતી આપેલી છે. સો બેઝિકલી ધીસ ઇમેજ ઇઝ અ ફંગલ સેલ્સ ઇમેજ એવું તમે એને કહી શકો, કારણ કે આ સેલ સ્ટ્રક્ચરની અંદર તમને એક બર્ડ ફોર્મેશન્સ પણ દેખાય છે. એન્ડ અનધર ઇઝ અ વેરિયસ ટાઈપ ઓફ ધ ઓર્ગેનલ્સ આર ધ પ્રેઝન્ટ ઇન ધીસ સેલ્સ. એટલે કે સેલ સ્ટ્રક્ચરની આપણે હવે વાત કરવાના છીએ. તો જે ઈસ્ટ જે છે એની અંદર બડિંગ જે છે એ કોમન મેથડ છે, એનું વેજીટેટિવ પ્રોપોગેશન્સ છે, એની અંદર રિપ્રોડક્શન જે જોવા મળે છે એમાં સૌથી કોમન કયું છે? બડિંગ, રાઈટ. સો ઇટ્સ અ ગ્રો ઓન ધ સોલિડ મીડિયા. The colony, they appear the white, crimson color and tinged with the brownish pigments. એ બધા જ કલરની અંદર એ જોવા મળે છે, વ્હાઇટ, ક્રીમિશ કલર અને બ્રાઉનિશ પિગમેન્ટ્સની અંદર. Yeast cells is surrounded by the distinct thin and firm cell walls. એકદમ પતલી એવી સાવ સ્મૂથ ટાઈપની સેલ વોલ્સ છે એ આપણને જોવા મળે છે. And it is made up of the chitin. Fungal cell wall is consist of chitins, fungal cellulars, and sometimes glucans is present, right? So this basically this Saccharomyces cell wall is made up of the chitin, and also that contains polysaccharides, lipids, protein, phosphates. This all the macro elements are the present. Electron microscopic studies reveals that the cell walls mainly consist of the two layers, outer layers and inner layer. So outer is a dense layer and about 0.2 micrometers are the thick, and the inner microfibril layers, and this is about 0.2 micrometer thick. So basically these cells are the differentiated in two layers, outer and inner. So inner is a made up of the microfibril and outer is a dense layer. એટલે થોડુંક એનું ડેન્સ ટાઈપનું સ્ટ્રક્ચર છે આપણને જોવા મળે છે. એન્ડ થિકનેસની વાત કરીએ તો બંનેની 0.2 માઇક્રોમીટર્સ અરાઉન્ડ એટલી થિકનેસ એની અંદર જોવા મળે છે. But in the some species like the Saccharomyces cerevisiae, the cell walls is a relatively thick, consist of the three layers. ક્યારેક એવી સ્પીસીસ છે લાઇક ધીસ સ્પીસીસ સેકેરોમાઇસિસ સિરિવિશિયે જેની અંદર આપણને જેની સેલ વોલ છે એ 3 લેયરની અંદર એનો જે સેલ છે સેલ વોલ એ 3 લેયરની અંદર ડિફરન્શિએટેડ થતી હોય છે, આઉટર, ઇનર એન્ડ ધ મિડલ લેયર. So outer layers is a mainly composed mannan protein and some chitins, right? Middle layers is a form to glucans and the innermost layer is formed to peptidoglycan. રાઈટ. તો આ જે 3 અલગ અલગ કમ્પોનેન્ટની મદદથી આ સેલ વોલ છે બનેલી હોય છે. બેઝિકલી બે જ એના વોલના લેયર જોવા મળે છે, આઉટર અને ઇનર. બટ સમ સ્પીસીસ લાઇક ધીસ Saccharomyces cerevisiae having the 3 walls, outer, middles and the inners. Outer walls is a made up of the mannan proteins and some chitins. Inner is made up of the peptidoglycans and the middle layer is made up of the glucans. Inner to cell walls of plasma membrane is also present and which has a series to shallow elongated pits or the invaginatins. એટલે કે હવે આપણે એના સેલ્સની અંદરની વાત કરીએ તો સ્ટુડન્ટ્સ પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન ઇઝ ઓલ્સો પ્રેઝન્ટ ઇન ધ ફંજાઈ સેલ્સ, ફંગલ સેલ્સ, રાઈટ. એ આપણને બધાને ખ્યાલ છે. યુકેરિયોટિક સેલ્સ આર હેવિંગ ધ સેલ વોલ એન્ડ ઓલ્સો પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન, એન્ડ પ્લાઝમા મેમ્બ્રેન ઇઝ કોલ્ડ સેલ મેમ્બ્રેન એન્ડ ઇટ્સ another named by the semi permeable membranes, right? So the cells is rich in the granular, the cytoplasm. આની અંદર cytoplasm present હશે, but this cytoplasm having the granules, અલગ અલગ પ્રકારના granules છે એની અંદર
ઘણા બધા જોવા મળતા હોય છે. એન્ડ ધ વેક્યુલેટેડ સાઇટોપ્લાઝમ ધ કન્ટેન્સ ધ ઓઇલ ડ્રોપ્સ, glycogen body and the volutin granules. Actually this all is the secondary metabolites, right? તો સેકન્ડરી મેટાબોલાઇટ્સના ઘણા બધા ટાઈપ્સ હોય છે, તમને ખ્યાલ છે કે એમાંથી કોઈ બાય પ્રોડક્ટ છે સિક્રેટ થતી હોય છે. તો આ એ બધા જ પ્રકારના જે કમ્પોનન્ટ્સ છે એ કમ્પોનન્ટ્સ એઝ અ ગ્રેન્યુલ્સ ફોર્મની અંદર સાઇટોપ્લાઝમની અંદર આપણને જોવા મળે છે. બિસાઇડ ધ several organelles are the present in these cells like mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosomes, Golgi apparatus. These all the organelles are the present in these cells. જે આપણે ફર્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે સ્ટડી કરેલું છે અલ્ટ્રા સ્ટ્રક્ચર ઓફ ફંગલ સેલ્સ, તો એ બધી જ ઓર્ગેનલ સ્ટુડન્ટ્સ આ સેલ્સની અંદર પણ આપણને જોવા મળે છે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હવે પોઈન્ટ આવ્યો છે સ્ટુડન્ટ્સ કે ધ સેન્ટર ઓફ ધ મેચ્યોર સેલ્સ ઇઝ ઓક્યુપાઈડ બાય ધ લાર્જ વેક્યુલ. જે પણ મેચ્યોર સેલ્સ હશે એમાં બહુ જ મોટું એવું વેક્યુલ છે આપણને જોવા મળશે. એન્ડ ધ સિંગલ વેક્યુલર મેમ્બ્રેન ઇઝ કોલ્ડ ટોનોપ્લાસ્ટ. એવું એક માર્ક્સમાં પૂછાય વોટ ઇઝ અ ટોનોપ્લાસ્ટ, તો તમારે આ વસ્તુ લખવાની થાય કે એમાં સિંગલ વેક્યુલર મેમ્બ્રેન્સ છે એ આપણને જોવા મળતી હોય છે. સો ધ વેક્યુલ્સ કન્ટેન, વેક્યુલ છે એક ખાલી જગ્યા છે, રાઈટ? એની અંદર ઘણા બધા પ્રકારના સબસ્ટન્સ છે એ આપણને ખબર છે એમાં હોય છે. તો આની અંદર જે વેક્યુલ છે એની અંદર વોટરી સબસ્ટન્સ, ગ્રેન્યુલ્સ ઓફ ધ પોલીમેટાફોસ્ફેટ એન્ડ ધ લિપિડ્સ, આ બધા પ્રકારના ગ્રેન્યુલ્સ છે એ આની અંદર આપણને જોવા મળશે. In electron microscopic studies, the nucleus and the vacuoles both are the separate entities. બંને જે અલગ અલગ છેડે જોવા મળેલા છે, જે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ડાયાગ્રામમાં. એક છે એ અપર સાઈડ છે ન્યુક્લિયસ અને વેક્યુલ છે નીચેની બાજુ આપણને જોવા મળે છે. એટલા માટે એવું કીધું કે ન્યુક્લિયસ અને વેક્યુલ છે બંને અલગ અલગ સેપરેટ એન્ટિટીઝની અંદર આપણને ઓબ્ઝર્વ થાય છે. The nucleus is surrounded by the definite nuclear membrane and it has no contact with the vacuoles. આની અંદર જે ન્યુક્લિયસ હશે સ્ટુડન્ટ્સ એ ડાયરેક્ટલી વેક્યુલ્સના કોન્ટેક્ટમાં નથી આવતું. Otherwise, the many types of the cells in vacuoles and the nucleus directly contact with the nuclear membrane. But in this case, in a fungal cell, having no any connections with vacuoles. Okay, nuclear is also surrounded by the definite nuclear membrane. It is a true, but it's a directly not connected. Connect nathi vacuole sathe. Okay. The mitotic divisions is a intranuclear. That means the nuclear membranes remains intact during the divisions. આની અંદર mitotic division છે એ આપણને જોવા મળે છે. And at these divisions, at this time, the pair of the spindle pole bodies develops on the opposite side. જે આપણે તારા કેન્દ્ર સેન્ટ્રિયોલ્સની આપણે જે વાત કરીએ છીએ એની અહીંયા મેં ચર્ચા કરી કે between the two spindles bodies developed on the opposite side, કે જે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, રાઈટ? લેઝર પોઈન્ટ દ્વારા જે આઈડેન્ટિફાઈ થાય છે એની વાત કરું છું. બંને સ્પિન્ડલ જે હતા એ સ્પિન્ડલ્સ અલગ અલગ ફોર્મની અંદર બંને છેડે છેડે એટલે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન્સની અંદર એ ગોઠવાયેલા હશે. Between these two spindles pole bodies there is internuclear spindles are the present, and these interspindles is made up of the microtubules. આ જે સ્પિન્ડલ લાઇકની જે રચના છે એ કેનાથી બનેલી હોય છે? માઇક્રોટ્યુબ્યુલ્સ. And the spindle pole bodies separate at opposite poles and develops two daughter nuclei. એકચ્યુઅલી આ જે પાર્ટ છે એ મિયોટિક ડિવિઝન્સનો છે કે કોઈ પણ ન્યુક્લિયસ છે એ ન્યુક્લિયસની અંદર જ્યારે ડિવિઝન્સ થાય છે અને બે બને છે એવા ટાઈમે આની અંદર એક સ્પિન્ડલ છે એ ફોર્મ થાય છે. એ જે સ્પિન્ડલ જે છે અલગ અલગ ડાયરેક્શન્સની અંદર હશે, રાઈટ? અને એ જે સ્પિન્ડલ જે હશે એ સ્પિન્ડલ્સ માઇક્રોટ્યુબ્યુલ્સનું બનેલું હોય છે. And the nuclear mass, however, the remains surrounding by the nuclear envelope. ન્યુક્લિયર માસ છે એ આખે આખું એક કવર થયેલું હશે એની મેમ્બ્રેન્સની સાથે, રાઈટ? તો આજના આ લેક્ચરની અંદર આપણે બેઝિક જે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જે છે સેલ સ્ટ્રક્ચરની,
થેલસ સ્ટ્રક્ચરની અને એના જે ક્લાસિફિકેશન અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની એ આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરી. In the next lecture we will discuss about the reproductions part. Okay students, take care.